车！唐大勇，跟我去救人！是。Don't stop! You're the American power! 六子，六子，连长，连长，连长，过来，腿在了，腿在了，在了，在。敌人终于是忍不住了。这炮声是从哪个方向来的？391高地，西方山；419高地，上甘岭的597.9跟537.7。1952年10月14日，激烈的战斗在武圣山的前沿阵地全线展开了。敌军在同一时间向我军80华里的正面进犯，每7师南2师抽集3个团的步兵，在大炮300余门、飞机50余架、坦克47辆掩护下，向我391、419、597.9高地、537.7高地北山等阵地发起进攻。其中以武圣山前沿、597.9高地及537.7高地北山最为激烈，平均每秒落弹6发。全天落弹超过30万发，花岗岩山体被削去2米，但我军以顽强斗志顶住了敌人进攻。首日，以我伤亡550人的代价，歼敌1900余人，但敌人没有就此停手，残酷的战斗才刚刚开始。炸弹呐，把这2个高地的树和草啊，全都炸成黑灰了。你别说没见过，听都没听过这么密集的炮火覆盖。I trusted you guys too much. I thought I'd wake up and the battle would be over. But give me an update report. Sir, on the morning of the 14th, at 0300 hours, we prepped our artillery for 2 hours. At 0500 hours, and 7 battalions, covered by 300 artillery, 30 tanks, and 40 aircraft, proceeded to split into 6 columns. Overall, the attack was successful. We managed to destroy most of their battle positions. Reconnaissance planes have spotted no movement from the enemy on the direction of Western Mountain. You need to strike harder. Only with enough pressure will the Chinese take the bait. 5 days. I'll take those 2 hills in 5 days, no matter if the enemy from the Western Mountain comes or not. A masterful poker player never places all his bet on one single hand. If the enemy on the Western Mountain doesn't move, we will take Azeongsan and go straight to Pingang. If they deploy troops on the Western Mountain, then our mechanized troop will break through with only 300 mechanized vehicles and tanks, move through the valley into Pingang. 2 cups of poison.
I'm looking forward to see which one they would choose. "师部派了一个排侦察597.9高地的情况，他们都牺牲在了敌人的炮火封锁线上。597.9高地的12个阵地，我们必须掌握阵地的得失，以及每个连队的详细伤亡。军部、兵团、支司要根据我们的情报，制定下一个作战计划。”好，军长让我转告你，不许退，不许死，不许哭。大仗恶仗我见多了，就是不知道那珠子是什么滋味。段参谋，我们还有任务。走，走。连长，段参谋，你怎么样了？联络断了，让我来前线看看。报一下伤亡人数。敌人把后门上来了，咱们快跟得手。张大勇，在，把受伤的、牺牲的一个帮助手都给我抬回去。是。所有人带着伤员下坑道，跑慢了的，连心点都给你们炸飞了。哎，这是宝贝，这不能丢啊！1号工事没了，10号工事也没了，8号还在，8号早就没了，除我们脚下踩的都没了。人在阵地在，就算只剩下我们3个，阵地也是我们的。开始了，
这都轰了4轮炮了，步兵也该上来了吧？这帮白羊的真是疯了，疯狂我们阵地打炮弹！我还听到脚步声了，应该是我冲锋了。 哎，老胡，老张，哎，这不是军部的段参谋吗？他怎么下连队了？介绍一下啊，现在是我们8连的副连长，从军部下来。对，犯错误了？犯什么错误？早就调到警卫连了，这次是来充实我们8连的啊。怎么样，过得去吗？过得去啊！炮击15分钟，有5分钟的间歇，足够了。 8连都有，都别动！情况不对，这一轮的轰炸炮弹量明显减少。我觉得这次不是真正的间隙，很有可能是敌人的陷阱。老张，老张，老张！啊，双喜，回来！没事，我先去给连长报个信儿。你当人先检查吗你？ 这帮该死的美国佬，800个心眼子！可以出发了。你确定？相信我。 8连都有，5分钟内1000米，预备，冲！老张，老胡，你们连伤亡情况怎么样？还好，没有牺牲的，但是有几个战士被弹片划伤了。那就好。张连长，哎，我分析这是敌人的新花招。刚才我发现他们只用了6门炮射击，而通常敌人会以3个连，也就是18门炮编为一个流炮群。他们这么做，就是要把我们引出来，然后再集群射击。这帮美国佬太狡猾了。接下来一定要多多留心。是。哎，老胡啊，刚才多亏了你们那位战士啊，要不是他拉了我一把，我就烈士了。真是个好战士。笑什么笑啊？你以为你做了好人好事，你的事儿就过去了是吗？先归队，你的事儿回去再收拾你。回去。老胡，你别收拾他了，我用2子机枪换你这位战士行不行？枪是咱军人的第2生命，你把第2生命保护好吧，啊，别老拿出来换东西。回去归队，寻思啥呢？8连都有啊！今天晚上10点之前必须通过1号阵地到达3号坑道。8连都有，出发！是。 It's 1550.
We have to be off this hill by 1650. Is that so? Yeah. Hey, you said victory photos. Yeah. We'll only develop the ones we need. It's okay. Mr. Ryan, I'm warning you. If you keep taking those photos, I'm dragging you off this hill. You're wound too tight, Lieutenant Bale. There are two kinds of photographs. The kind you get paid for, and the kind you win a Pulitzer for.掩蔽！野后部队的战士们就这么牺牲，这就是战场。今晚10点之前，我们必须经过1号阵地，到达3号坑道，这是我们的任务。各班排注意，以战斗小组为单位，通过封锁线。走，不行，不行，不能冲！让门带亮起来，跟白天一样。我们现在冲过去就会有牺牲，所以我们要等在照明弹起来之前，我们要通过去啊！我们的任务是在今晚10点之前通过1号阵地，下到坑道里面，就这一条路，不冲怎么办？你告诉我呀！我知道，我们再想想有没有别的办法能够减少伤亡。如果我们到不了坑道，完不成任务，所有战士的牺牲还有什么意义？快走！不行，不行，我是副连长，听我的，不能冲。我现在也不知道该怎么办，但是我不想看着大家白白去送死。指导员，你看，这前面躺着的，密密麻麻的，都是我们志愿军的战友们。你再看我们8连的战友们，你说，你想让谁倒在这里？我有一条路可以绕过去。
You see something? No? Maybe it's a rabbit. Oh man, you scared me. This is war. What did you see? Why did you open fire? Maybe the wind triggered the alarm. We swept the area, but did not see the enemy. The Chinese are coming, I can feel it. You keep watching. And remember, don't take any chances. Yes, sir! Gentlemen? Company commander. Don't be so tense. Have a sweet. Warm yourselves up. Come on. First Lieutenant Bale says the Chinese have lots of tricks up their sleeves. They'll be back. Bale. Bale thinks too much. Chinks are defeated. Look, all our company has to do is hold this position for one more day. Then it's off to holidays for us. Come on. Come on. Let's cheers for that.这帮家伙，真是给他们脸了啊！怎么还喝上了？3号看到搞也都是美国老弹吧？那副连长，没得实际上到底从哪进去吗？别吵了，没看正来了吗？翻译，去1号坑道。 咱任务是去3号坑道啊，但咱们最终的任务是完成明天的大反击。如果现在这个情况突进3号坑道，损失太大了，那是捡了芝麻丢了西瓜。转移去1号坑道，转移，走。大家注意警戒，跟我来。应该就是这儿了，但已经被炸塌了。你们几个一起把这清开，小心手啊！ All of you! Move! What is the task? Patrol! However, someone is patrolling. Then go outside and bring back the bodies of your brothers! But sir, tomorrow we can go. The Chinese enemy have been driven away by us. And you think that the Chinese are gonna give up that easily? I have a feeling
then they're gonna appear from out of nowhere. So, what are you waiting for? Move, move, move! Fast, fast, fast!有站。你带着一班到4号阵地前沿埋伏起来。如果我们顺利进入坑道，我会派人去叫你们。如果5点之前没有人去叫你们，你们立刻向4号阵地发起佯攻。只要枪一响，1号坑道的战友们一定会来接应我们。记住，佯攻不是真打。明白了，不真打。佯攻4号阵地，去吧，一班打，有，跟我走。是。接着找吧，没事。There's no one's there. Shut up, Rusty. Chinese are nearby. I can smell them. Thanks. One more day, and we are fucking out of here. Just go back home. Yes. Huh? 指导员，如果是你，你会在哪个方向开另外一个出口？副连长，指导员，太有，连长派我过来接应你们，太好了。后方有一群美军正在朝我方靠近，快走，进坑道！同志们，走一排长带我们进坑道，撤！走，走，快！ Move, move, move! This way! This way! Move, move, move! Fast, fast, fast! This way! This way!
We're under attack. They're putting in a real effort this time. I'm requesting support. Yes, sir. Officer! Get the whole regiment ready now! Yes, sir!同志们，你们的弹药准备好了吗？准备好了。你们的决心准备好了吗？准备好了。你们的勇气准备好了吗？准备好了。我最讨厌有人说我不怕死，请各位一定记住，牺牲容易，完成任务难，只有活着才能完成任务。都给我活着回来，明白了吗？明白！不怕牺牲，打倒美帝；不怕牺牲，打倒美帝；不怕牺牲，打倒美帝。停！应该是完成任务，活着回来，明白吗？明白！完成任务，活着回来；完成任务，活着回来；完成任务，活着回来；完成任务。
打死哥，你把命留着！给我杀敌！给我上！通知4排，从侧面的坡上上去，断了这个火力点。连长，这是4排通信员肖正良。其余人呢？4排在反击6号阵地攻势的时候，全部牺牲了，就只剩我自己了。立即向营里汇报，请求支援。是。你们，趁机跟我上，断了这个火力点。刘梦，你没事吧？我没事，没事还不快去看看？快！好。哎，这情况怎么样？报告副连长，敌人被我们打下去了。好，按照部署，立刻和135团5连会合，一起拿下9号阵地。3排长吴波，你带几个人跟我去。是。4排长王成栋，配合指导员守住1号阵地。是。告诉大家检查一下弹药啊。是。走。怎么样了？跑干净了。好样的，快点进。跟我换个位置。好。这辈子就等这一刻的光荣。我没有。
这就是我们的战士，他们的信念如铁，勇气如钢，为了胜利，不惜以血肉之躯去抵挡枪林弹雨。正是因为有了这样的战士，我们才能与美帝不断战斗，不断胜利。19日晚的反攻，到20日凌晨，我军便全面恢复了597.9高地的所有阵地。敌人从拂晓5点开始出动飞机轰炸我军阵地，掩护地面部队发动疯狂反攻。指导员，我难受，我理解，理解。如果我们的快速突击能够动作更迅猛一些，哪怕手榴弹多带一些，哪怕只是我们的时间再多一些，0号阵地的那个同志就不要用身体去挡枪眼了。指导员，你看，这前面躺着的，密密麻麻的，都是我们志愿军的战友们。你再看我们8连的战友们，你说，你想让谁倒在这里？如果我们到不了坑道，完不成任务，所有的战士的牺牲还有什么意义？我们再想想有没有别的办法能够减少伤亡。我现在也不知道该怎么办，但是我不想看着大家白白去送死。哪个战士不是心头肉啊？我也渴望没有牺牲的生命。可是，我们除了拿身体当武器，还有什么别的选择吗？你说什么？为什么会没选择？我们可以执行得更好。6连的战报你看了吗？用手榴弹和爆破筒与敌人同归于尽，用身体堵墙已经成了普遍现象。冷静，冷静，冷静！你现在需要休息，你现在需要休息，知道吗？还有很多仗要打，还有很多仗要等着你去指挥，还有很多事情需要你，知道吗？冷静啊，冷静。走。但是我怕了。怕什么？一个连死都不怕的人有什么可怕的？走。我不怕死，
是我爸完成不了的使命。使命。使命。Yes, General Clark. The general inspections are front line. I'll let you know the call back as soon as possible. You wait in my office here. Concentrate fire on the two hilltops and blockade all enemy's position and artillery. Yes, sir! Inform the artillery battalion to increase firepower by 20% and bombard the hilltops. Yes, General. General Jenkins? Sir. Once the bombardment is over, have a reinforcement to take back Triangle Hill immediately. Yes, sir. Sit down. So, you and General Clark think differently. That's why you're not taking his calls. That's your opinion. I heard the only reason why we're attacking Triangle Hill is because the Democrats won a couple of wins before the election. They must be very disappointed given how little the army's won lately. Ryan, you would have made a terrible soldier, but you still might have a shot at being a good reporter. So, let's keep a lead on what happened on the hill last night. General, with all due respect, that would be unprofessional. Unless you let me accompany you and let me ghostwrite your autobiography.军长，这几天你可是天天熬夜啊，真不打算再睡一会儿了？哎，你要想睡觉你就睡觉去，我又没把你捆在这儿，上不了阵地，我在这过过瘾。我明白，军长，你不想撤离高地，一定是等着敌人的再次进攻啊。敌人贼心不死，不会善罢甘休的。昨天的战斗很激烈，高地上的通讯都已经被摧毁了。我正在命令通信连紧急抢修，不仅要恢复通讯啊，炮兵方面也要补充弹药。好，这敌人一旦冲上来，他们的兵力一定会增加呀。我们的后续部队已经见底了，军长，所以坑道是极为重要的呀。这几天我们依托坑道，你看见了吧？扛住了敌人的炮火，顶住了敌人的进攻啊。而且保存了我们的有生力量。咱们现在不管地表阵地什么情况，只要坑道在，就有翻盘的机会。军长，你说的对，沙盘就是我们的门道，门道就是坑道。Colonel, Bale, your platoon needs you. Get ready to counterattack. Sir, we just got relieved from the front lines. In principle, Don't talk to me about regulations! This order is from the top brass. They want everyone in our division involved in the counterattack. Everyone! If you still have your balls, soldier, go out there and get me my position back! Yes, sir. 大正，快走，走！慢跑，再坚持一下，再坚持一下。哎，这，快！什么情况？这个被弹片击中血管了，一动就大出血。快，去给他止血。好，里边还有一个更深的，被压得快喘不过气了。这样，我抬起来，你进去看看什么情况。好。
又来了。我得继续检查它，看样子像脊柱受伤了，乱动可能就废了。你还行吗？我可以。同志，你再坚持一下，我得再往下摸一摸。忍住。来活了！敌人来了！来活了！来活了！敌人来了！来活了！来活了！400长往城东，有！马上带领400各班进入阵地，按照师里的指示，坚决把敌人打下去。是。注意保护战士，不许冲动。是。一路，向右看齐，向前看。好，宣布作战任务。大家上阵地以后，立刻进入防御位置，都明白了吗？明白。跟我来。Urgent supply refill. Yes, sir. Get into position. 同志们，等他们靠近以后，就给他们上香火。同志们，手榴弹已经来了，等他们靠近了再打。大救卫！我已经压了，不用再摇。等他们靠近了，再摇。报告！报告！报告 ！Where are you? Sir! Radio in, sir! Cover fire! Cover fire! You hear me? Cover fire! Fire! Fire!快回通道！快回通道！快回通道！回通道了！回通道！回通道！周琦，我帮你。去叫人！我来！快点！我好了！快点上右回坑道！还看！啊！别看了！好！你挺住，我马上回来。快走！哎！李哥，快，这个。
放下吧。所有人回坑道，快，回坑道！是。怎么样？哎，干嘛去？接线去。这一晚上，咱们的有线电话线接了10几次，每次过不了多久就被敌人的炮火炸断了。这个我知道。你们班长呢？我们通讯班除了我都牺牲了。现在有什么办法？我们通讯班在山脚下的猫耳洞里面，有个通讯屋的储存点，留的有直通市里的电话接口，我一定可以把线再接上。你等会儿。还能执行任务吗？能。带着小豆子把线给我接上。是。走。没事吧？没事。炮火停了，咱们没时间了，走。是。马上了，快点。fran西，进来，走。就是这个。双喜啊，接好了，快快快，走！又开始了，赶紧找个地方避一避。你就是马耳洞，你。9号阵地，9号，10号阵地，10号，1号阵地，1号。有消息没？还没有。科长，怎么了，小杜？我瞭望观察到597.9高地部分工事被敌人占领，验证了吗？监听那边还没确切。
跟8连联系了吗？电话断了，暂时联系不上。用无线电。仗一打起来就断了。我建议立刻向山下报告。不行，我们的情报要通过验证以后才能上报。战场上瞬息万变，晚一会儿首长们就有可能做出错误判断。叶子，到，接通军部。转军部。喂，军部，我是武圣山观察所刘向阳。队长，参谋长，武圣山打来电话，说高地被敌人占领了。太快了吧！45师怎么没通知军部啊？你留守，我去找崔建功。哎，军长，不行，这太危险了！你要出现点意外，这仗还怎么打呀？能伤着我秦基伟的炮弹，美国人永远造不出来。哎，这个怎么样啊？能修好吗？应该可以。抓紧时间。庄子同志，电话通了，咱们该回坑道了。小豆子，一会儿你可得跟紧我了，咱们这次不能再冒险了啊！是。5分钟炮火间隙，走。崔建功，崔建功，军长，军长，你不要命了？什么事？电话里说嘛。你是个老实人啊，你老老实实告诉我，现在阵地的伤亡到底什么情况？冯百胜，你告诉我，现在一线阵地到底什么情况？报告军长，今天敌人的炮火非常猛烈，我们的表面工事都被炸毁了，损失非常惨重，很多战士受着伤，还在阵地上坚守。现在阵地还在我们手里，但是我们现在缺少药品，弹药也不足了。首长，我请求，请让战士们撤下来吧，撤回坑道防守。我代表军部同意你们撤回坑道的做法，要顶上去也能撤回来是对的，勇敢不是蛮干。是，谢谢首长。涂景元，让人都撤下来，快！军长，现在看来，工事是丢了，除了4、5、6号阵地还在我们手里，其他的我们都撤回了坑道。但这是暂时的，到了晚上，我们一定把失去的阵地工事再夺回来。要是夺不回来，我也没来见你了。这是上甘岭，不是你的篮球场。反击要打，但是不能一击有失。按照8连的说法，我们之所以丢失地表工事，是因为伤亡太大，弹药补给不足，现在连药都用光了。军长，反击部队上去之前，我们该要的都要了，军里不该给的也给了。现在失败了，我崔建功还要自己这张脸呢。人要争口气，人要是不够，我就自己进坑道。现在不是你要面子的时候，要讲斗志也要看实力啊！赶快想一想，咱们现在还能动员多少兵力？啊？我们还有8个连和29师的换防还没有完成，现在就把这8个连调过来，全力防守上甘岭。是。
给我接29师张显阳。张显阳，你听着，今天夜里就要完成和45师的换防，让他们的人立刻来上甘岭，要快。是。军长，运输线也是个问题。现在美军的炮火太疯狂，一盒子弹、一粒药都送不上去。现在不光是子弹和药品的问题啊，那坑道里面伤员肯定多呀，卫生员也要送上去。是是。给我接12军李德胜。给我接12军军部。喂，我是李德胜。京城打得不错，该回鼓山休整了吧？我们正在回鼓山的路上。我又调回3兵团了。又是您的兵了，有啥事儿，您就说。别去鼓山了，来武圣山。15军在上甘岭损失很大。这么严重吗？那帮美国佬下了血本，决心很大。先来个团做预备队，随时准备接手。是。正式命令要过2天才到军部。我跟曾军长打过招呼了，他要主持12军的工作，也得留下来。你是副军长，提前得有个准备，明白吗？老军长。是。都是咱们的卫生员，都牺牲了。我知道，但是现在我们没时间了，走啊，小豆子，走。快走！走走走！同志，我们是134团8连的，我的小豆子，这是我们连的双喜同志。刚才的路有多危险，你也看到了。你们怎么会来这儿？我是卫生员向红，是战地医院昨晚安排我们紧急支援你们。你们连的情况怎么样了？我们8连卫生员在战斗中牺牲了，伤员们现在也全靠硬扛着，药也基本没了。哎，你去哪儿？哎，你要干什么？你敢把再不进就没了！快点，快！哎，再不走全死这儿了！走啊！走啊！同志，赶紧走！走走走！走！哎，
你们说吧，没事，走，走，没事，走。小大哥！啊！小大哥！对不起。我们该走了，不要让小豆子白白牺牲。走，回坑道了，走，走。 Yes, Commander. You're on the phone with General Clark. Eavesdropping. I just saw the after-action report. The 7th Division took back most of the lost ground. Sit down. All the big guys like good news. That's why I didn't take his calls in the morning. I'm not sure if it is good news with a casualty count like that. That's why we must fight on. We need a victory. This isn't just about the election. It's also about your future. If you're going to write my biography, you should know the difference between what is admissible and what is not. Of course. So, what do you think is most important at this moment? Limiting the casualty count. Every American life is precious.坚持住！指导员、副连长，夏侯同志吧。 8连的卫生员全部都牺牲了，这里就拜托你了。我们来了6个人，现在只剩我一个了。小豆子呢？I need a doctor! Fast! Faster! Fast!
2 months ago, the DoD sent someone to talk to me about retirement arrangements. Last month, my wife Helen wrote to tell me that the New York Times has reported that the DoD has already decided to reassign me. Looking back, I wasn't a distinguished student at West Point. Out of 164 cadets, I was ranked 94. My best class was shooting. I was great. I could have hit 10 bullseyes in a row, my eyes closed. I fought the World War I, when many of you were just born. 10 years ago, I was just a commander of the 8th Regiment. Oh, that was 11 years ago. Back then, my classmate Bradley was already the commander of the 1st Army. Eisenhower already commanded 3 million Allied troops. And I was just 49 years old, regiment commander, training with the soldiers on obstacle maneuvers and crossing over the trenches. But today, I have finally become the commander of an army corps. As the commander of the 8th Army, I will lead you to great victory and end this war. This will be my last battle. We will kill all the enemies that stand in our way. We will level the mountain that stand in our way. We will destroy all obstacles that stand in our way. Remember, you are the invincible soldiers of the United States of America. 消毒，绷带，绷带，酒精，好，电筒。照哪里呀？照哪里呀？我再给你拿个绷带。照哪里？左边，左边。我不敢看，我不敢看。干什么？五星红旗不是鲜血染红的吗？按住他的腿。来。我方经过10多个钟头的激烈争夺战，因部队伤亡过大，部分阵地转入坑道作战，战斗的紧张激烈和残酷性是朝鲜战场上1年多所没有的情况。敌人死亡7000余人，我45师伤亡也在3500人左右，战斗还未结束。我们必须将敌人从我军阵地上赶出去，而敌人垂死挣扎，这就决定了战争的艰苦性、残酷性。我们的决心是不到全部歼灭敌人、恢复阵地，绝不停止战斗。起立！什么？王副司令。王副司令。坐。立正。给首长倒水。我来，参谋长。啊，行了，不用客套了，快坐。秦军长，说说你现在的想法。王副司令，哎，你打过熊吗？我原来在太行山打游击的时候啊，手下有个侦察兵，满族人，是猎户出身。哎，他们村里就打熊，我听他跟我讲啊，他们打熊提前好长一段时间是不洗脸、不刮胡子。这熊是眼睛瞎鼻子灵啊，他怕熊闻着人味儿。但即便是这样，这熊是身高体大呀，你一下打不死它，反而会激怒它，疯狂的攻击你。装死是吧？王副司令，熊也吃死物啊。后来他们村想了个办法，刀尖舔血。我光听这几个字儿，就是个坏招。哎，在熊出没的这个路上啊，埋上一把刀，刀尖冲上，抹上猪血。熊闻着这血腥味儿，它就来舔刀，舔刀它就会流血，舌头刮破了。但是反而会激怒熊的兽性，越流血它越玩命的舔，最后这熊啊，就会被这刀尖把舌头上的血管割破，直至死亡。15军
想到这个刀尖儿。毛司令，我们的坑道就好比是刀尖儿啊，范弗里特就是这头狗熊。话是这么说呀，可是从坑道反击，咱们处于劣势。这个刀尖儿不好当啊。一臂一力啊。臂我知道，力什么？毛司令，你来看。我们的坑道就建在山坡的反斜面上。现在范弗里特认为自己马上就赢了，他认为我们处于劣势，他很快就能拿下阵地。但是我们依靠坑道，依靠顽强的战斗力，跟他反复争夺阵地，他就会持续加重。这坑道就好比是刀尖啊，让他不停地出血。话是这么说呀，但是这样一来，你们的压力会很大。毛司令，我倒是要看看，是范弗里特的钢铁硬，还是志愿军的骨头硬。咱打服美国佬那才叫真本事啊！主席说了，打得一拳开，免得百拳来。你的想法我会转告给之四，在这儿我代表个人表个态，我支持你，放手去干。毛司令，15军，感谢您的信任和支持。走了。预备。哎，放心，放心。放心，放心，快进来！站哪了？怎么样？看身上有没有伤？没伤，被刮破。为什么又不听命令？再不听命令，你给我滚蛋！The PVA are always very close when they commence an attack. They must have hiding spots nearby. Find them and take them out. Let them know that this is our hill. Understood? Yes, sir! Dismissed.
Bail. I'm counting on you, or we will have a long night. I'll find the Chinese.三排长吴波，有。带上人跟我走。是。跟我来，轻一点。石头口被发现了吗？你别说话。 Hey, did you find the tunnel entrance? No. 各位同志，经过各方信息的汇总，19、20日，敌军的伤亡人数已经达到了3567人。这场仗虽然打得艰苦，但是我们也狠狠地杀伤了敌人的有生力量。 科长，据我监听到敌军各连各团的情报数据来看，他们的总伤亡人数应该是2534人。文静同志，我知道你最擅长敌方侦察，但是也要相信我们的同志。3567这个数字是我们武圣山观察所通过观察，配合侧翼观察以及各团上报的数字汇总算出来的。 科长，你看，我们所与菊亭县还有钟贤山等辅助观察所形成一个重叠交叉的弧形观察链，所以能够对597.9高地和537.7高地持续观察，但是也会存在着数据被重复报告的可能，尤其是美军的伤兵运输线路会同时被几个所记录侦查。文静，就按你刚才说的，摘一份报告出来。是。有需要帮助的，尽管提。我一个人会做的比较快。 文姐，菊亭县的资料在这儿，还缺啥？这些资料我熟得很。谢谢你啊，汪洋。文姐，报告怎么样了？科长，报告。 都在这里了。你的数据是对的，我马上报告师部。好。我那个早饭给你。不就几块巧克力吗？我昨天熬夜，今天又帮了你一早上。 我吃一口，不过分吧？过期了。上山的时候带的，你补充点营养。过期了还那么宝贝啊？开战8天，歼敌7000多，但我们也打进去了3000多人。真没想到，崔建功一个师27个步兵连，活活打光了20个，情况不容乐观啊！
好消息，现在智司和兵团已经决定了，启动兵团2梯队。12军过来支援我们了，可以作为预备队。太好了，其他部队开始增援了。你通知29师的张显阳，把划归44师指挥的87团归建，随时准备支援45师。好。不过，军长，87团的换防和归建需要时间啊。坑道里的战士吃喝、弹药补给，恐怕坚持不了那么久。现在军职机关能调度多少人？算上军职机关和直属队，一共1200多人。1200人。这样，把它分一分，分成13个战斗连。第一批今天就送到阵地上，第2批留在师团待命，第3批留在军营集训，保留1批军事骨干，每天要坚持训练。随时准备添油，我们要做好打持久战的准备。分为3批，这个战术好。现在坑道内单位多，建制乱，人多，思想还不统一。咱们的干部下去啊，能够起到核心的带头作用，尽快的统一思想，组建坑道的党支部，能够让坑道的部队形成一支有凝聚力的战斗集体。政治部要大力开展杀敌立功运动，还有就是战场报，要及时宣扬英雄事迹。我们绝对不能让英雄默默无闻。是，我现在就去安排。老张，打老蒋部队的时候，你的土攻迫近战术就取得了很好的战果呀。我跟副军长商量过了，这次坑道作战由你总指挥。一定要坚持，白天钻进坑道，晚上小股力量袭击敌人，死死的把敌人拖在阵地上。好，现在我们的战士们在楼下的坑道里，敌人在楼上的地表阵地，我们这把尖刀就是专捅他美国佬的屁股。是。李部长，我决定去前方坑道参加一线的战斗了，请您批准。批准了。记住，你要抓住合适的证据，一定要活着回来。好，我记住了。让一下，让一下！来，过一下，哎，过一下。安静，让一下人，大家安静，让开，让香菱先过，快，让开，让开。全体都有，立正，原地待命。各个连都有啊，太乱了，得摸排一下。都包扎好了哈，好，到这休息。怎么了？啊？紧张啊？来，扶他站起来，站起来。来，让他坐那儿。哎，来，
别呛着，跟我做啊，把气吐出去，吐气。吃面不吃蒜，香味少一半。羊肉有膻味儿，喝汤放胡椒。你怎么来这儿了？你现在不是应该在智司跟着大领导跟美国佬谈判才对吗？战场上得不到的，谈判桌上也别想得到。那帮美国佬狂妄得很，妄言说要用飞机大炮来谈，我们当然奉陪了。所以你来这里了。因为这里最热闹。够意思！你来之前也不跟我打声招呼。前天才上山的，我现在在135团5连。哦，5连。哎，你最近怎么样？家里都好吧？闺女好吧？还惦记着他呢，都挺好的。走，咱们那边说。闺女几岁了？上学了吗？9岁，2年级。哎，指导员啊，哎，我介绍一下啊，这位是在智司参与谈判工作的莫远同志，还是我们的入党介绍人。哎呦，我们8连的指导员胡满仓啊，智司的莫同志，你好。胡指导员，你好，你好，你好。嘿嘿，有孩子了是吗？男孩女孩啊？家有小女初长成。哎呦，成家挺早啊你啊！哎，你查的怎么样了？我排清楚了，16个连队，共85人，还有55个伤病员。现在啊，是兵找不着班，班找不着排，排找不着连呢。那不敢接的频率都快搅成麻花了，整个1号坑道就像一锅大烩菜。这样可不行啊！没有组织、没有纪律的部队，那就是一盘散沙。我们得赶紧想办法统一指挥。能联系到冯连长吗？根本联系不上。我估计啊，3号坑道跟这边差不多。指导员，现在唯一的办法就是赶紧把党员组织起来，成立党支部，让党员干部发挥作用，统一思想，统一指挥。想一块儿去了，但是现在的现实情况啊，16个连队啊，各有各的作战任务，每个人都想抓紧回到自己的连队，很难组织到一块儿，除非上级派代表来，才能统一调度。上级？嗨，报告，指导员、副连长，坑道里除了重伤的同志，其他所有的党员同志都到了。同志们，部队被打乱了建制，我知道大家都不知所措，都想联系上级，知道下一步的行动指示。但是请大家不要着急，站在我旁边的这位，就是刚从智司下来的莫远同志。莫远同志那平时都是跟我们志愿军的首长们打交道的，他可是跟我们的彭老总开过会的。由于呢，这次情况特殊，智司专门派他下来指导工作，帮助我们战斗。接下来，我们有请莫远同志，跟我们介绍上级的最新指示。同志们，我想问大家一个问题：咱们千里迢迢从家乡赶来，到了朝鲜战场，为的是什么？打美国鬼子！对，我们来就是为了打美国鬼子的。我们非但要打，而且要打赢他们。我们要把他们赶出我们的阵地，赶出朝鲜战场。所以，我们一切行动的原则是消灭敌人，保存自己。但是，如果没有一个统一的指挥，我们是不可能打胜仗的。我们简直就是一盘散沙。现在，
最重要的事情，就是我们要成立坑道党组织。只有在党组织的带领下，我们才能齐心协力，一起保卫我们的阵地，一起打胜仗。报告，说，代表同志，有组织才能打胜仗，这一点我们都没有意见。可是我们都不熟，应该怎样展开组织建设工作？上级领导有没有什么指示？具体的工作，请让胡指导员为大家讲解一下吧。同志们，我是8连指导员胡满仓，这位是8连的副连长段显峰。目前1号坑道由我们2个负责指挥。现在1号坑道的情况是，一共撤进来16个建制连队的干部和战士。我知道你们各自有各自的作战任务，各自都担心各自连队的情况，这点特别理解。但是，就像刚才致辞的莫远同志所说的，我们有一个共同的作战任务，那就是打败敌人，抗美援朝，保家卫国。可是大家看看现在坑道里的情况，就像一锅刚下锅的大烩菜，没有味道不说，有的菜刚下锅就烂了，有的菜怎么煮都不熟，这能吃吗？肯定吃不了。那这锅菜差什么？就差一个掌勺的大师傅。这大师傅是谁呢？党支部。把大家集合过来，就是要成立8连的坑道党支部。从现在开始，1号坑道所有的战士全部并入8连，统一由8连党支部统一思想、统一指挥，完成我们的共同任务，打败敌人，争取胜利。胡指导员，就你来当我们的党支部书记吧，我投你一票。好，鉴于战争的复杂情况，那我暂时先担任8连坑道党支部的书记。下面我宣布，8连坑道党支部正式成立。报告说，我们现在有了党支部，那军事上谁指挥？军事上，我想还是由8连的副连长段显峰来指挥。大家对他可能不太熟悉，段显峰同志曾经是军部的一名作战参谋。18号，带领8连零伤亡通过敌人炮火封锁线，把8连一个不落的带到了1号坑道。而且段副连长对1号坑道周围的阵地情况非常了解，所以由他来担任军事指挥是再合适不过的。下面有请段副连长安排工作。同志们，谢谢大家对我的信任。废话不多说，现在我宣布几项临时规定：第一，汇报有主次，先班再排再到连；第二，坑道内专区专用，不许无理占用；第三，我们所有当过班长、排长的同志们，要统一听我的指挥。好，现在我将各位同志重新分编。8连连长冯百胜带着1排排长常大友在3号坑道，2排排长已经牺牲了。现在我任命魏南同志担任2排排长。副连长，我之前只当过副班长，这让我当排长，敢不敢？敢。3排排长吴波有。4排排长王成栋。4排长腿部受伤，一会儿我去传达会议精神。好，现在我们都是一家人了，我们都是8连的同志们，所以我们要拧成一股绳，团结一致，打赢这场仗。是。战场真是个炼金炉啊！若不是亲眼所见，我真的无法相信，你已经变成一个这么优秀的副连长了。
不是我蜕变，是战士们影响了我。我以前坚信，火力、装备是打胜仗的关键，但我这次在战场上，我看到我们战士们不畏牺牲的智慧和勇气，我才明白，人才是打胜仗的关键。你看我们的火力装备远远不如对手，但是我们不怕。你炮弹轰我们，我们钻坑道；白天打不过，我们夜里打。最关键的是，你看我们不到1个晚上，我们就能以党组织为中心重新组建，形成完整建制的战斗力。所以我现在坚信，只要我们还有1个人活着，阵地就在我们手中。就算我们全部牺牲了，我们的同志也会顶上来。我只是高兴，当年能成为你入党的介绍人，并且把你输送到根据地去做革命的工作。现在从你的话来看，你已经是一个真正意义上的共产党人了。还在努力中。我也得谢谢你啊，没有你，哪有今天的我？但是我们不能原地踏步。未来的战争中，只有战士们的顽强意志是不够的，我们必须要掌握先进的火力、先进的装备，我们的军队才能真正的成为无敌之师。这坑道也真是厉害啊！美军这么猛烈的炮火轰炸都安然无事。哎，你能不能跟我说说，这个坑道取胜的秘诀到底是什么呀？哎呀，这个坑道我要跟你仔细说，得说3天3夜。我捡重点的跟你说，要守住坑道。第一个要通风。你看我们每条坑道里都建了多个通风口，这个通风口的隐蔽性可是大学问。还有就是怎么来保护好坑道。我们可以防火、防生化、防炸药。老段，哎呀，电话线终于通了，跟3号坑道联系上了。连长什么指示？连长说啊，师里边还是明确了啊，白天钻洞，晚上袭扰，杀伤敌人。就这些啊？还有，连长大大的表扬了咱们成立坑道党支部的事儿，而且还说我们跟军部是不谋而合呀！嘿，太好了！哎呀，哎呀，肚子饿了，该吃夜宵了。来，抱着你。哎，你说什么？吃夜宵啊？在我们这儿就是夜间行动的意思。敌进我退，敌疲我扰，敌退我击，这是我们上甘岭的游击战术。副连长，也带我一起去吧。我要为咱们连牺牲的同志们报仇去。不行，这几天敌人防备的严，今天晚上我们党员先锋队先上，等过2天摸清楚了情况再带你们去。好，作为党员，算我一个。魏安同志，你去干什么？你了解这里的情况吗？了解这里的地形吗？太危险了，你留下来，坑道里也是需要党员来做工作的。代表同志啊，这个打仗啊，就跟馆子里边做菜是一样的，有切墩的，有掌勺的，还有打水的。哎，一个萝卜一个坑。你呢，主要就是负责品尝、提意见，就别跟我们抢这拔萝卜的活了。我呀，不是来尝味道的，我来这儿就是为了上前线打仗。魏同志，我现在是这里的指挥员，我命令你留在坑道。段显峰同志，从级别上来讲，我还比你高呢。我是从治司过来的，但在这里，你是秀才，我是兵。方元宝，有。报仇的机会多的是。服从命令，替我照顾好代表同志，
不许离开坑道半步。是。咱们先开动动员会。好。崔建功吗？请让1号坑道的同志转告莫远，朝方策反了一名南军少尉，他手上有狙击岛的情报。到狙击岛后，去7号仓库接头，尽快把情报带回来。是。李部长，美方一直在战俘这问题上纠缠。我想去趟狙击岛，看看那里到底发生了什么。我向您申请展开行动。李部长，您就让我去吧。既然你已经坐不住了，那你就到前线去看一看。是。好吧，这次行动可以就叫一线。哎，代表同志，你不能走。副连长说过的，你不能走，这是命令。转告段先锋，我有重要任务。哎，代表同志，代表同志。你刚才是不是去把3号坑道口封了？为什么？暴露了。怎么暴露的？范元宝违抗命令，擅自出坑道。你能干点什么？还能干点啥？你那俩眼睛干啥的？那滴溜夸夸转，然后你一个大活人怎么就不明白呢？还掉屁股人就没了？你怎么寻思的啊？一个人跑出去啊？你眼睛看啥瞅啥呢？在那儿？哎呦我天哪！你气得我，哎呦我的妈呀！哎呀，哎，莫代表接了个电话，说有任务，就出去了。我送他到洞口，看见个美军，顺便打了一个冷枪，就一枪。范元宝在洞口开枪，很可能会被美军的观察哨发现我们的洞口。他的行为本该执行战场纪律，但又情有可原。现在的当务之急是，美军即将对坑道的进攻。这些地方是我们的通气口，这里是坑道的进出口。大家都说一说，如果你们是敌人，你们会怎么进攻？堵住坑道口，谁也跑不了。坑道最怕烟，我要是敌人，就使劲往坑道里灌烟。只要烟灌得够多，这些烟就会从通风口里冒出来。对，
这样通风口就暴露了，敌人就会堵住通风口，我们要么在坑道里闷死，要么出去被敌人打死。 You're the first and only one who ever drunk in my office. Sir, I can't accept Don't this. be nervous. At least you drove them back into their holes. Tell me what your plan is. I'm a little tired of reading the same sea traps every day. How many of our troops died? What position were lost and taken back again? The amount of surprise attack by the Chinese by night? The repetitiveness is making me a little sluggish. Too tricky. They're just like groundhogs. It's hard to determine where they're going to attack next. Since I'm the commander of this army, I haven't discussed strategy with my subordinates in this detail, but I will make an exception with you. You need to use barbed wire to sever the connection between their tunnels in order to reduce their mobility. You're a major general now, and I've almost given up all hopes on your ability to command. You idiot. Get your ass back in the front line. I've almost studied with you. Yes, sir. Ready! Light them up!他娘的，这是要摸进来呀！他们是怎么找到这儿的？得赶紧联系炮指。元宝，把电话打来。是。炮指，现在只能用统印了。敌人都轰炸到我们家门口了，我们必须得给拿炮轰回去，让他们知道这不是想来就能来的地方。 喂，接炮指。我是炮指副指挥高风亮。高副指挥你好，我是8连段前锋。我知道你是段前锋了，怎么了？敌人现在正在靠近597高地反斜面1号坑道，请你立即开炮。好，炮火马上覆盖597反斜面。不光是反斜面，还有坑道口。我要是把坑道口炸塌了怎么办？1号坑道跟别的坑道不一样，很坚实，炸不塌。那要是炸到人呢？你别废话了，开炮！ 你小子吆五喝六的，还指挥起我来了！高副指挥，我是8连指导员洪满仓，论级别论职务你都比我高，但是说话得讲理。现在在讨论战术，现在敌人马上就要摸进1号坑道了，你再不开炮的话，1号坑道没了，谁他娘的负这个责？我告诉你，8连的比我脾气还大。 挂了，打回去。我先唱个红脸，你后边沟通就顺畅了。听我的没错。接炮指。高副指挥，你听我说，现在敌人马上就要来了，你们再不开炮，1号坑道就完了。你现在赶紧开炮，我会随时协助你调整设计助援。你小子要是敢乱指挥，我亲自过去枪毙你。高副指挥。 我现在就是你的眼睛，请你一定相信我。向西南200米，高地减1，向左002。目标597.9高地1号坑道口。高点外面，在外面，跑！向东南300米，高低减0.5，向左003。
敌加1.5，向右001。停止开炮！敌人撤了，可以追了吗？大家准备追击。听我口令。预备。哎，放心，放心。出去！快进来！站哪了？怎么样？看身上有没有伤？没事，被刮破了。为什么又不听命令？再不听命令，你给我滚蛋！我们出去看看吧。走。上去看看。哎呀，还是炮管用啊！把枪都缴一下。是。精准度、时间、距离的配合。回坑道。是。隐蔽坑道口，防止敌人发现。副连长，什么事？快说。哎，这个小女孩挺漂亮的，长得和您很像啊。这该不会就是副连长的女儿吧？关你什么事？我今天犯了错误，是我太想杀敌了。想杀敌？谁不想杀敌呀？一个连队就靠你一个人杀敌，那要我们连队干什么？既然有连队在，
就是要我们听从命令，有组织、有纪律、有配合的杀敌。而且你不听命令已经不止一次了。书记，回来！没事儿，我先去给连长报个信儿。为什么又不听命令？你迟早有一天会因为不听命令而白白牺牲。知道了，副连长，我保证不犯这样的错误了。